Rika Baba Rasiandre Rika Rabaridige Siko Rasiandre Bikaralaba Udala Dikala Bidege Siko Rasiandaraba Kara Parishutta Pidave Shikrisvina Namatilapa Angada Padavidate Kadagi Verna Kartave. Thank you, Jesus, for this wonderful Wednesday, Daddy. Thank you, Jesus. Hallelujah. I give all the glory to you, Papa. Harabashandalalaba. God of wonders, mighty God, Almighty God, oh, the only true God, I praise you. One God, the Father, praise you. God of our Lord Jesus Christ, I praise you. God of heaven, holy God, God of truth, God of promises, God who keeps his covenant. Abarashandaralaba, Rebarasiandarebi Karalaba, Rebarasiko Rasiandaraba, Karalaba Shandaralaba, Rika Rabare, Digala, Manaka, Regade, Urada, Ragasya, Darebi Karalaba. Uraradu Ragadigasia, Ribarabashandare, Rico Rabasiandare, Bikarabashandaraba, Ribara Sika Rabaratike, Rikorosiandare, Bikarabashandaraba, Rika Labashandare, Jesus, Daddy, Papa, love you, Jesus. You are the God who lives forever. You are the Lord who reigns forever. Oh, the only voice, Jesus, Papa, praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, Ribarabasiandar, great God, God of riches, I praise you. God who supplies every need, I praise you. Rabarashandaraba. Oh, Rabasiko Rasia, Lord of Lords, I praise you, Jesus. Alabashandare. Rico Rabasiandaraba Karashandare. Jesus, Daddy, I praise you, Jesus. Holy, holy, holy Jesus, holy one of Israel. Oh, Rabba, King eternal, Halabashandaralaba. Jesus, Daddy, Lord, Jehovah Jireh, I praise you. Jehovah Shalom, Jehovah Shammah, I praise you, Daddy. Thank you, Jesus, for this wonderful day, Daddy. Kartave, in the meeting, Etorigra Pradamaki Turkaname, in the Sagala control of Parishathatma, Etodikaname, Parishathatma, in the Karangal meeting in a Stotrato, Summer Pikino, Parishathatma, Melvere, Kuti Vertama Ragadame, Ella Tadasangal Katave, Dictamajama Ragadamana, Eshikus in the Namatilimal, Pratik in the Gatave, Athara, Raba, Ragade, Digala, Madaka, Ragade, Udaladu, Ragadigasia, Ribarabashandare, Rico Rabasya, Katavadi, Kujini, Tirikta, Marich, Pratik in the Gatave, Kadanavir in the very Stotrato, Summer Pik in the Gatave, Athara, Digala, Varagashandare, Rico Rabasyandarevi, Karalabashandaralaba, Rika Rabasyandarevi, Karalabashandarabi, Karosyandaraba, Udaladu, Ragadigasia, Ribarabashandare, Rico Rabasyandarevi, Karalabashandarabe, Rico Rabasyandarevi, Karalabashandaralaba, Kartave, Sudikino, Udaradi Karabidige, Darala Barala Shandarala Bashandare, Rico Rabasyandarevi, Karalabashandaralaba, Rika Rabasyandarevi, Karalabashandarabe, Rico Rabasyandarevi, Karalabashandaralabashandare, Rico Rabasyandarevi, Karalabashandaralaba, Uridi Bikorosi Karabaragadagasia, Rivarabashandare, Rico Rabasyandareki ki Karalabashandara, Kartavir Mahatma Pange Sudikino, Ange Mata Piditin, the Warthan the Kartave, Sotrinchino, Hallelujah. Uridi Bikorosi Andarebi Karalabashandaralaba, Rikarabashandare, Rico Rabasyandarebi Karalaba, Udabaradi, Udabadagadagadigala, Baneka Regade, Udaladu Ragasya, the order number Shitatna, Nendrikanave Kartave, in the Shishushikina Devadasane, Tirigaral, Summer Pitcher Pratik in the Kartave, Shaki Udavadana Koshi Paragadasane, Kartave to Bioikanave, Kartave, Kulpina Vashran, and Urme, Falakunda. Oh, Rika Rabasyandarala Bashandare, Rico Rabasyanella Tavida Vitubole, Kartave, the Palakaki Baragade, Yangali Rubandra Veradabe, Kartave, oh, Rika Rabasya Rogi, the Ratri, Sauki, Bravikit, Kartave, Athara with the Vishay of the Divil, Kartave, Parta, the Priastodi, Ikin, Elevator, Tirigaral, and Summer Pitcher Bratikino, Kartav and the Sorgi Kriba, the Sagalar de Mail, Kartave, Vidame. ആരെല്ല ഭാരത്തോടെ വേദനയോടെ ഇന്ന് രാത്രി മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് കാരുന്നു കർത്താവേ അവരുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേലെല്ലാം
കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓ ആദിയോടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കണം. സകല പ്രാർത്ഥനയാചനയപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. എല്ലാ ഡിവൈസസിനെ യേശുക്രിസ്തു രക്ത കവർ ചെയ്ത് മുദ്രയിടുന്നു. ഈ ഗൂഗിൾ പ്രയർ മീറ്റിംഗിനെ യേശുക്രിസ്തു രക്ത കവർ ചെയ്ത് മുദ്രയിടുന്നു. സകല പ്രാർത്ഥനയാചനയപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. സാലോചനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹാലവശംദര വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ പരനെ, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ പരനെ, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ, വാഴ്ത്തുക തൻ ശുദ്ധനാമത്തെ പേർത്തു, വാഴ്ത്തുക തൻ ശുദ്ധനാമത്തെ പേർത്തു, പാർത്ഥിവൻ തന്നോപകാരത്തെ ഓർത്തു, പാർത്ഥിവൻ തന്നോപകാരത്തെ ഓർത്തു, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ പരനെ, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ. നിന്ന കൃത്യം പരനൊക്കെയും പോക്കി, നിന്ന കൃത്യം പരനൊക്കെയും പോക്കി, തുല്യമായി നോക്കുന്നു യൗവനമിന്നു, തിണ്ണമായ രോഗങ്ങൾ നീക്കി നന്നാക്കി, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ പരനെ, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ. നന്മയാൽ വാഴ്ക്കവൻ തൃപ്തിയെ തന്നു, നന്മയാൽ വാഴ്ക്കവൻ തൃപ്തിയെ തന്നു, നവ്യമാക്കുന്നു നിൻ യൗവനമിന്നു, നവ്യമാക്കുന്നു നിൻ യൗവനമിന്നു, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ പരനെ, വാഴ്ത്തുക
മനമേ വാഴ്ത്തുക നീ, മനമേ പരനെ വാഴ്ത്തുക നീ, മനമേ നിത്യരാജാവിവ ഓർക്കുക സർവ, നിത്യരാജാവിവ ഓർക്കുക സർവ സൃഷ്ടികളും സ്തുതിക്കുന്ന യഹോവ, സൃഷ്ടികളും സ്തുതിക്കുന്ന യഹോവ വാഴ്ത്തുക നീ, മനമേ പരനെ വാഴ്ത്തുക നീ, മനമേ വാഴ്ത്തുക നീ, മനമേ പരനെ വാഴ്ത്തുക നീ, മനമേ. ഉടാലാധികാരാഭിദേഗേ സെ കോരാസ്യാന്തരാവ കരലബശന്തരലബ റികാരവസ്യാന്തരാവി കരലബശന്തരാലബശന്തരേ. നമുക്ക് വർഷധ്യാനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. കുദാരക സന്ദരേ റിക്കോ റവസ്യ. ഒക്ടോബർ മാസത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് തന്ന വാഗ്ദത്തം, ഹല്ലേലൂയ, അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വചനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. കുദാരക സന്ദരേ റിക്കോ റവസ്യാന്തരേ വി കരലബശന്തരലബ റികാലവസന്തരേ റിക്കോ റവസ്യാന്തരേ വി കരലബശന്തരലബ റികാരവസ്യാന്തരേ വി കരവശന്തരലബ റികാരവസ്യാന്തരേ വി കരവശന്തരലബേ കരോസ്യാന്തരബ ഉറിദിബി കൊറോസി കാരവരലബശന്തരലബേ റികോറവസ്യാന്തരേ വി കരലബശന്തരലബ റികാരവസ്യാന്തരേ വി കരവശന്തരലബ റികാരവസ്യാന്തരേ വി. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്, ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്, ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒക്ടോബർ മാസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കർത്താവ് തന്ന വാഗ്ദത്തം ഇതാണ്. യെശയ്യാപ്രവചനം 58:14. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിന്നെ ദേശത്തിലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനമേറ്റി ഓടുമാറാക്കുകയും നിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിന്റെ അവകാശം കൊണ്ട് നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. യഹോവയുടെ വായല്ലോ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. That means God is going to rise you up to great heights. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വലിയ പവർ നമ്മുടെ മേൽ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുക. and his name is going to be glorified. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മളെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ മേൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ മറ്റുള്ളവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ഇടവരും. ഹല്ലേലൂയ. നീ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആരാണെന്ന് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തും. കുദാരക സന്ദരേ റിക്കോ റവസ്യാന്തരാബ. എക്സോഡസ് 9:16 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഹല്ലേലൂയ 9:16 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കുദാരക സന്ദരേ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്: എങ്കിലും എന്റെ ശക്തി നിന്നെ കാണിക്കേണ്ടതിനും എന്റെ നാമം സർവ്വഭൂമിയിലും പ്രസ്താവിക്കപ്പെടേണ്ടതിനും ഞാൻ നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ എന്തിനാണ് ദൈവമക്കളെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ നമ്മളിലൂടെ. ഹല്ലേലൂയ. റികാലവശന്തരേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. we have become a spiritual being. Hallelujah. God is a spirit. Hallelujah. കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്താ? എന്റെ ശക്തി നിന്നെ കാണിക്കേണ്ടതിനും എന്റെ നാമം സർവ്വഭൂമിയിലും പ്രസ്താവിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. Hallelujah. So we all have a purpose. Hallelujah. Through us God is going to glorify his name. Hallelujah. Rikarabashyamdaraba Rikalabasandare Riko Rabashyandare Vikarabashandaraba. നമ്മളെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്, ഹയർ ലെവലിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് കർത്താവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. Thank you Lord for all the things that you are going to do in our lives. Hallelujah. God will restore us from the ashes. നമ്മുടെ വിഷയം ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ ചാരമായി കിടക്കുന്ന ആ പൊടി ആഷസ് ചെയ്ത് കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
സങ്കീർത്തനം 113:7-8 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്: അവൻ എളിയവനെ പൊടിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ, തന്റെ ജനത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ തന്നെ ഇരുത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. റോമാലേഖനം 8:11 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുദാരക സന്ദരേ റിക്കോ റബസ്യാന്തരേ വീഖരലബ റിക്കോ റബസ്യാന്തരേ, യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ക്രിസ്തയേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്യേ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. യേശുക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ വ്യാപരിച്ച്, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മളെ പൂർണ്ണ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജയിച്ചു വരും. വിൽ ബിക്കം അലൈവ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ശക്തി പ്രാപിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തു വരും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ 24-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്: നീതിമാൻ 7 പ്രാവശ്യം വീണാലും എഴുന്നേൽക്കും. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തു. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റിഖാലബസ്യാന്തരാബ ഖരലബശന്തരാലബശന്തരേ ഓ റിഖാരബസ്യാന്തരേ ബിഖരലബ. യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നടത്തിയത്. ഹല്ലേലൂയ. നീതിമാനെ ആലയിലെ കാക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. അവൻ വീണാലും അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ മതിയായ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. ഉദാരക സന്ദരേ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ഹല്ലേലൂയ ഈ വാഗ്ദത്തം എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളുക. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മളെ ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനമേറ്റി ഓടുമാറാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യഹോവയുടെ ഹല്ലേലൂയ വായല്ലോ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യഹോവയായ ദൈവം നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തമാണിത്. യെശയ്യാ പ്രവചനം 58:14. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിന്നെ ദേശത്തിലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനമേറ്റി ഓടുമാറാക്കുകയും നിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിന്റെ അവകാശം കൊണ്ട് നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. യഹോവയുടെ വായല്ലോ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്ന വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 50-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. ഞാനത് വായിക്കാം. നിങ്ങൾ എന്റെ നേരെ ദോഷം വിചാരിച്ചു, ദൈവമോ അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു. നമുക്കറിയാം, ഇത് യോസേഫിന്റെ കഥയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യോസേഫിന്റെ ജീവിതത്തെ ചുരുക്കത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യോസേഫ് ഒരു ദൈവഭക്തനായിരുന്നു, അല്ലെ? ചെറുപ്പത്തിൽ പോലും ഹല്ലേലൂയ അവൻ കർത്താവിനെ ആഴമായി സ്നേഹിച്ചു. പിതാവിനോടൊപ്പം അവന്റെ വഴികളിൽ നടന്നു. ദൈവവുമായിട്ടൊരു സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹല്ലേലൂയ യോസേഫിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യോസേഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ യോസേഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവരവനെ എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ വളരെയധികം യോസേഫ് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. തന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുകയും ദൈവഭയമുള്ള ഒരു ദൈവപുരുഷനായിരുന്നു യോസേഫ്, അല്ലെ? തന്റെ മൂത്ത സഹോദരന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പക്ഷേ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണം, അവന് എന്താ പറയാ, അവന്റെ ജീവിതത്തെയും അപ്പന് അവനോടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹത്തെയും ഒക്കെ, അതുപോലെ അപ്പനിട്ട് കൊടുത്ത കുപ്പായത്തെ ഒക്കെ ചേർത്ത് അസൂയകളായി ഹല്ലേലൂയ അവരവരെ ഒരു ഭീഷണിയായി കണ്ടു. ഇവൻ വളർന്നു വന്ന നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ജയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അവർ തമ്മിൽ ആലോചിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ജീവൻ വരെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലരുടെയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയാം, ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദൈവമക്കൾ പോലും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അവനിലുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് അവർ ഹല്ലേലൂയ കാണാൻ ഇടയായില്ല. നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും പകരാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള നന്മ നമ്മൾ കാണാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയില്ല. അവരുടെ നെഗറ്റീവ് കാണാനാണ് നമ്മളൊക്കെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ.
റീകാൽ അവശന്തരെ. മിസ്രൈമിൽ പോലും നമുക്കറിയാം യോസേഫിന് വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടു. പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ അവിടെ പോലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഹാലേലൂയ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണ് ഹാലേലൂയ യോസേഫിന്റെ ഭവനത്തിൽ പോത്തിഫറിന്റെ ഭവനത്തിൽ പോലും യോസേഫിന് പരീക്ഷകൾ നേരിട്ടു. പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ അവനെ പാപത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ യോസേഫ് നിർമ്മലതയും നീതിയുമുള്ള ഒരു യുവാവായിരുന്നതിനാൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 39 അധ്യായത്തിൽ 9 വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോസേഫ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ മഹാദോഷം പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ യോസേഫിന് അവിടെ നിന്ന് പാപം ചെയ്താൽ ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ദൈവം, ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നാലും, ഒരു ഗുഹയിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും, ഈ ലോകത്തിന്റെ എവിടെ പോയിരുന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാപവും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാപം കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് യോസേഫിന് മനസ്സിലായി. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഹാലേലൂയ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. തന്റെ യജമാനെതിരെ പാപം ചെയ്യുന്നത്, ആത്യന്തമായി ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്യുന്നതും തെറ്റാണെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അത് അവന് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യോസേഫിനെ ഇത്രയധികം പ്രീതിയോടെ വീക്ഷിച്ചത്. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ 13 അധ്യായത്തിന്റെ 21 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നീതിമാന്മാർക്കോ നന്മ പ്രതിഫലമായി വരും. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണമേ. നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? നീതിമാന്മാർക്കോ നന്മ പ്രതിഫലമായി വരും. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, നമ്മൾ സത്യവചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറ്റാക്സ് വരും. ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ മേലെ ഏറുള്ളൂ. നീതിമാനായി ജീവിക്കുന്നതിന്റെ മേലെ അറ്റാക്സ് ഉള്ളൂ. ഹാലേലൂയ. യോസേഫ് ഒരു നീതിമാനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒരുപാട് അറ്റാക്സ് വന്നു. അവന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അറ്റാക്സ് വന്നു. ഹാലേലൂയ. യോസേഫിനെ തെറ്റായി കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചപ്പോഴും യോസേഫിന്റെ ജീവിതം മറ്റൊരു കഠിനമായ വഴിത്തിരിവായി. എന്നാൽ കാരാഗൃഹത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ പോലും ദൈവം അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ പോലും ഹാലേലൂയ ദൈവം യോസേഫിനോട് കൂടെയിരുന്നു. ഹാലേലൂയ. കാരാഗൃഹത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ പോലും ദൈവം അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായി. കൃത്യസമയത്ത് ദൈവം രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ ചലിപ്പിച്ചു. നോക്കണമേ, ഒരു രാജാവ് എന്താ പറയാ സ്വപ്നം കണ്ട്, പക്ഷെ രാജാവ് അത് മറന്നുപോയി. ഹല്ലേലൂയ. യോസേഫിന് ദൈവം കൊടുത്ത കൃപാവരങ്ങൾ ഹാലേലൂയ ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ പോലും യോസേഫിന് കഴിയാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. നമ്മളും നമ്മുടെ കഷ്ടസമയത്ത്, നമ്മുടെ കൂരുകൾ താഴയിൽ കൂടെ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന താലന്തുകൾ, നമ്മൾക്ക് തന്ന കൃപാവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. അതോ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ പിറുപിറുക്കുകയും ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയും, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നീതിമാനായി ജീവിച്ചിട്ട് ഈ അവസ്ഥ എനിക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ആ സ്വപ്നം മറപ്പിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ എന്റെ ആലോചനയിൽ പറയുവാണ് ദൈവം തന്നെയായിരിക്കും. എന്തിനാണ് ഇത്രയും കഷ്ടത സഹിച്ച യോസേഫിനെ ഉയർത്തണമെന്നും ആരവരെ തടുക്കാൻ നോക്കിയോ അവരുടെ മുമ്പിൽ മേശ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു. ദൈവമക്കളെ, ദൈവം രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ ചലിപ്പിച്ചു. യോസേഫിനെ അത്ഭുതകരമായി കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ വലിയൊരു രാജാവിന്റെ അടുത്ത സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ യോസേഫിന് കൊടുത്തത്. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ മേലധികാരിയായി നിയമിക്കുകയും രാജാവിന്റെ കീഴിൽ നേരിട്ട് ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ പൈതൽ, എത്ര വലിയ ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ ഇത്ര പ്രതികൂലം, എത്ര നാളായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, എത്ര വേദനകളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയത്, ഒന്നും കർത്താവ് കാണുന്നില്ലേ? ഓ കർത്താവിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ നാമം നമ്മളിലൂടെ ഉയർത്താൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചില പ്രതികൂല, ചില കാരാഗ്രഹങ്ങൾ, ചില ചില പൊട്ടക്കിടച്ചുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വീണു പോയി ഇരിക്കും ദൈവമക്കളെ. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതുപോലെ നീതിമാൻ ഹാലേലൂയ ഓ എന്നും അങ്ങനെ കിടക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ഓ റിവർ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ലോകം നിങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആളിലെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു. ദൈവം യോസേഫിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ അവൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നീതിപൂർവ്വം ജീവിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഹാലേലൂയ, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരും. അത് തീർച്ചയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ഹാലേലൂയ, ഏത് കൂരിൽ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാൽ, ഏത് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നാലും, ഏത് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടന്നാലും, നമ്മളെ കൈവിടാത്ത കർത്താവ് നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. ഈ മാസത്തെ വാഗ്ദത്തം പോലെ ഉന്നതങ്ങൾ വാഹനമേറി നമ്മളെ നടത്താൻ പോവുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല മേഖലകളുടെ മേലും ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. എത്ര പേർ ഈ വാഗ്ദത്തം വിശ്വസിച്ചെടുക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, വചനങ്ങളാൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. രോഗികളായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ വചനം വഹിച്ച് കർത്താവിനെ അടിപ്പെടാനുള്ള സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ശക്തിയോട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കർത്താവിന്റെ രാത്രി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. സകല പ്രാർത്ഥനയെ ആചരിപ്പിക്കായി സ്തോത്രം. സാലോ ഞങ്ങൾക്ക് വിടിച്ചു വെച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിവൈഷ്ണനാമം തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. മാത്യു വർഗീസ് പാസ്റ്റർ ലൈൻ വന്നോ?